जय जगन्नाथ सांग माने। तो फ्रेंड्स आमे पूर्व वीडियो रे 24 एप्रिल फास्ट शिफ्ट रे जतक भी ओडिया क्वेश्चन आसीथिला से सब डिस्कशन करथिले। तेबे आज आमे 24 एप्रिल सेकेंड शिफ्ट रे जतक भी ओडिया क्वेश्चन आसीची 25टा ताकू आमे डिस्कशन करिबा। देखंतु पूर्व वर्षर क्वेश्चन को डिस्कशन कले एथिरु आमो कम मिले ना। देखंतु आमे जानि परिबा पूर्व वर्ष किपरि क्वेश्चन आसला और ए वर्ष किपरि आसीबा, जहाँद्वारा आमे से टॉपिक को पढ़िबा और इजिली फुल मार्क रखि परिबा। ओके, जदि आपण माने मोर सबतक जतक भी ओडिया ग्रामर क्लास करी देखुचंती आपण माने इजिली 15 रु 15 रखि परिबे। ओके, तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही गुणवाचक विशेषण केउ पदर गुण को विशेषित करे। गोटे कथा मन रखिबे, विशेषण सबु बेले विशेष को ही विशेषित करे। एठी आमर गुणवाचक थाउ बा वस्तुवाचक थाउ अवस्थावाचक थाउ जो वाचक थाउ, विशेषण आमर मुख्यतः 7 प्रकार। कौन कौन जदि जान नाहंती तबे निश्चिंत कमेंट करिवे, आ जो माने जानिचंती काइंडली कहिबे केउ केउ प्रकार आमर विशेषण अछि। ओके, एटा मु आपण पई कमेंट बार रखिली। मु जाने समस्त जानिचंती, तेणु दया करी कमेंट करनेबे। साध्यर विपरीत शब्द कौन? बहुत सहज, साध्य रोचे असाध्य। वृकोदर कहले आमे क्या बुझा जाऊ? देखंतु एठी जहार थिला एग्जाम से युधिष्ठिर मारथिले, किंतु वृकोदर कहले आमे भीम को ही बुझी थाउ। तापरे देखंतु अलणा कथा रूढ़ीर अर्थ कौन? कौन ना मूल्यवान कथा। रूढ़ी बहुत सहज क्वेश्चन आछि, तेणु यदि पढ़ी थिबे इजिली करि परिबे। संधि द्वारा भाषा कौन हुए? देखंतु संधि द्वारा आमे भाषा को संक्षिप्त करि परिबा, माने छोट करि परिबा, संबोध करि परिबा, श्रुति मधुर करि परिबा। जहा द्वारा माने जेपर कि मु कहूची विद्याच्युत आलय। देखंतु विद्याच्युत आलय या को यदि आमे छोट करछे विद्यालय, या द्वारा देखंतु विद्याच्युत आलय कहला बेलू केड़ा बड़ शब्दटा होचे, किंतु विद्यालयटी केते छोट शब्द, जहाँ द्वारा यहाँ श्रुति मधुर है, संबोध है, संक्षिप्त है, से संधिर यूज करा जाय थाए। तापरे देखंतु पढ़िथिबा पाठ सर्वदा कार्य लगी थाए। एठारे पढ़िथिबा शब्दटी केउ प्रकार विशेषण? तो देखंतु एटी पढ़िथिबा पाठ देइछि, म आपनको सबतक कहूछि। देखंतु यार अर्थ तो क्रियाज विशेषण। एठी जो अछि अवस्थावाचक विशेषण, यार गोटे एग्जांपल कहूँ जेपरिक दयनीय अवस्था। देखंतु लोकटीर दयनीय अवस्था देखी मो मनरे दया आसिला। दयनीय अवस्था, अवस्थाटा तो गोटे विशेषण, किंतु दयनीय एटा होची अवस्था को विशेषित कला, तेणु एहाकू आमे अवस्थावाचक विशेषण कहिता। गुणवाचक विशेषण तार भल गुण। देखंतु गुणटा होची गोटे विशेषण, किंतु भल गुण, गुण को जे विशेषित कला सेटा होची गुणवाचक विशेषण। क्रियाज विशेषण, देखंतु एठी क्रियाज विशेषण, क्रिया विशेषण भितर पिलांक डाउट रही है। क्रियाज विशेषण कौन? देखंतु मन रखिबे चलंता गाड़ी, उड़ंता पक्षी, पढ़िथिबा पाठ, एसबू होची क्रियाज विशेषण रो एग्जांपल। नामवाचक विशेषण जहाँ गोटे नाम को विशेषित करथाए, सेटा होची नामवाचक विशेषण। तापरे देखंतु भाई भाई मध्य रे डैश सृष्टि करिया उचित नुहे। बहुत सहज क्वेश्चन। कौन ना अहिनुकूल संस्कृत, तार अर्थ कौन ना घोर शत्रुता। भाई भाई मध्य रे घोर शत्रुता रखिया उचित नुह। शिशु हसिले दुनिया हसे, हसिलेटा कौन समस्त जानते असमापिक क्रिया कही नौ। देखो समापिका क्रिया अर्थ कौन ना जहाद्वारा वाक्यटी समाप्त होउची। असमापिका क्रिया माने कौन ना जहाद्वारा वाक्यटी समाप्त होना। हसे यदि ये पचारि था, हसेटा होची कौन ना समापिका क्रिया। हसिले जेहेतु देखो हसिलेटा कंप्लीट होनी, से एटा होची असमापिका क्रिया। देखो मिश्र क्रिया अमिश्र क्रिया एटा परीक्षा पड़े। मिश्र क्रिया माने कौन ना देखो मु कहूची गच्छरू फलटी पड़िला, गच्छरू फलटी पड़िला, एटा कौन मिश्र क्रिया ना अमिश्र क्रिया? पड़िलाटा होची अमिश्र क्रिया, किंतु
ଯଦି ମିଶକିଆ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ପତିତ ହେଲା। ଫଳିଲାର ଯଦି ଆମେ ଅସାମୟିକ କ୍ରିୟା କହିବା କ'ଣ ହେବ ନା ପତିତ ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ପଡ଼ିଲା, ପଡ଼ିଲାଟା କ'ଣ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅସାମୟିକ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ପତିତ ହେଲା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସନ୍ଧି ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି। ତଥାଯୁକ୍ତ ହେବ ତଥୈବ, ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଅଭିମାନ ବିଦ୍ୟାଭିମାନ, ବନ୍ଧୁଯୁକ୍ତ ଆଗମନ କୌଣସି ସନ୍ଧି ନୁହଁ, ବାକ୍ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଯୁକ୍ତ ଆଗମନ ଏ କୌଣସି ସନ୍ଧି ନୁହଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ସନ୍ଧି ନୁହଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଲ୍ ଅଛି। ଯେପରିକି ଆ ଯୁକ୍ତ ଇ, ଅଇ ହୋଇଥାଏ ଆମର ସନ୍ଧିରେ। ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଅଭିମାନ ଆ ପ୍ଲସ୍ ଆ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହଳନ୍ତ ପରେ ଇ ଯଦି ଲାଗିଥାଏ ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ସନ୍ଧିର ସୂତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧିରେ ଏମିତି କିଛି ସୂତ୍ର ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ଉ ପ୍ଲସ୍ ଆ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ସନ୍ଧିର କିଛି ସୂତ୍ର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସନ୍ଧି ନୁହେଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ମିଶୁଛି ତେବେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ରା ଫଳ କହି ନେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ। ପଚାରି ଦିଏ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ନଥାଏ ତାହା କେଉଁ କ୍ରିୟା? କେଉଁ କ୍ରିୟା ନା ଅକର୍ମକ। ଯେପରି ରାମ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ରାମ ଯାଉଛି, ଏଠି ଯଦି ଯାଉଛିଟା ପଚାରିଦେବ କେଉଁ କ୍ରିୟା ନା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କର୍ମ ଦେଇନି। ଯଦି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତା ନା ରାମ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ହୋଇଥାନ୍ତା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ମାତ୍ରା ହେବ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ଫଳ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର? ତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଔ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଆମର କେତେଟା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅଛି କାଇଣ୍ଡଲି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ନେବେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ଯୋଡ଼େ 3ଟା ପଡ଼ୁଛି। 15ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହିପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅପମାନ ଶବ୍ଦର ଧାତୁ କେଉଁଟା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାଯୁକ୍ତ ହେବ ତଥୈବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧିର ନିୟମ। କୁହା ମୁଣ୍ଡା କପିଳା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କୁହେ। ବିବିଧ ଶବ୍ଦରେ ଉପସର୍ଗ କେଉଁଟା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଉପସର୍ଗ ଆମର 20ଟା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିବିଧ ଶବ୍ଦରେ ଉପସର୍ଗ ହେଉଛି ବି। କାରଣ ଆମର ଇ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ନୁହଁ, କି ଏଇଟା ନୁହଁ, କି ବି ନୁହଁ, ଏସବୁ ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ। ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ଚାଉଳ ଡାଲି ଏସବୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଚିନି ଚାଉଳ ଡାଲି ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋରୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋରୁର ଅର୍ଥ କୌଣସି ବୁଝଉନି। ଗୋରୁ ଅର୍ଥ ମେ ବି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋରୁ ଆଙ୍କ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରୁ ଗଜା କିଏ ନା ଜନ୍ମରୁ ଚାଲାକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କେତେଟା ପକାଉଛି ଇଡମ୍ ଫେଜ୍, ତେଣୁ ଇଡମ୍ ଫେଜ୍ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଦେବତା ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର, ଦାନବାହ, ଦୈବତ, ଏ 3ଟା ହେଉଛି ଦେବତା ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଭକ୍ତି ଭୟ ଦୟା ଦୁର୍ଗା ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଦୟା ଭୟ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ଯେଉଁ ଦେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ନାଁକୁ ବୁଝଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଏହାର ତ କ'ଣ ନା ଉପର ଠାରୁ ଭାବେ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା, ମାନେ ଯିଏ ଛଳନା କରେ। ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ନା ସୃଜ୍। ବହୁ ପିଲା ଏଠି ସର୍ଗ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଗ କୌଣସି ଧାତୁ ନୁହେଁ, ସୃଜ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ ନା ନିଃଶବ୍ଦ। ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ସମଷ୍ଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ବ୍ୟଷ୍ଟି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚାପ୍ଟରକୁ ଆଗ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କୌଣସି ଭାବେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 15 ଦିନ ଥିବ,
ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପଢ଼ିବେ ଆରାମସେ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଡେଲି ଏହିପରି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ।